Okay. Can you hear? Slides കാണുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യോ? Okay, so we have been discussing our last module. So in this we discussed different aspects like such as design for use, design for manufacturing. Okay, so okay, so in the last session we discussed the cost of our design and the cost of the design device. Okay, so we discussed it as well as the design rights. Okay, so what do you mean by design right? What is design right? I have explained in the last class. What do you mean by design right? Okay. What is design right? In the Roshni, what do you mean by design right? Design rights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് വേറെ കോപ്പി ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് വേറെ ആൾ കോപ്പി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്. Okay. That if you have designed a product or a logo or a computer icons or whatever user interface graphics, whatever it may be, uh, that is owned by you. Okay, so if you want to get the full authority of your product, definitely you can register your product into a particular registration authority. Okay, that is known as design rights. So unless you register your product, other persons can, other company or other persons can exploit your design. So to prevent from copying or counterfeiting, we are going to will register your design with your particular authority. So that is known as design rights. Okay, clear? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ല? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് that is ethics in design. Okay, so we have already discussed design rights. Similarly, we need to know what you mean by ethics in design. Okay, to design means to accept responsibility for creating designs. Okay, designers are influenced by the society in which they work, and design products influence society. That is why we must consider ethics and ethical behavior in our examination, in our design. Okay, so whenever you are going to design a product or a logo or a whatever it may be, definitely we must consider the ethics in our design. Okay, so basically these are the understanding and obligations. Okay, words like ethics, morals, obligations, and duty are used in variety of ways in everyday life. Okay, including seemingly contradictory or under ones. Okay, so what do you mean by ethics? Ethics means the discipline dealing with what is good and bad, and with moral duty and obligation. Okay, and these are the topics. These are the main points in ethics in design. Okay, a set of moral principles or values, a theory or a system or moral values, and similarly the principles of conduct governing an individual or group. So this is basically known as ethics. And what do you mean by moral?
Okay, we must know the differentiation between ethics as well as moral. So, moral means uh, relating to principles of right or wrong in behavior. Okay, that is known as moral. Similarly, expressing or teaching a concept of right behavior. So these are the definitions of ethics as well as moral. So whenever you are going to design a product or design a system, definitely that must obey some ethics as well as moral. Okay. And now we are going to discuss codes of ethics. So, what are our professional obligations? That is known as codes of ethics. Okay, clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? വിഷ്ണു ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്തിക്സും മോറൽസും ആണ് അല്ല. റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല. റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഓൺ ദറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, മറ്റൊരു കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഓൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാനോ ഡിസൈൻ കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക് കണ്ടന്റ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഒരു ലോഗോ ആയിരിക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ഒരു ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അർഷണ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay, so what do you mean by codes of ethics? The professional societies also undertook other kinds of activities, including promulgating design standards and providing forums for reporting research and innovation in practice. The professional engineering societies continue to play leading role in setting ethical standards for design and engineers. Okay, these ethical standards clearly speak to the various and often conflicting obligations that an engineer must meet. Okay, so while designing a product, definitely the engineer should meet some obligations. Okay, that is known as codes of ethics. The societies also provide mechanisms for helping engineers resolve conflicting obligations, and when asked, they provide the means of investigating and evaluating ethical behavior. Okay, this type of society will investigate as well as evaluate the ethical behavior of a product, ethical behavior of a company. Okay, most professional engineering societies have published codes of ethics. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ദോസ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റി വിൽ പ്രൊവൈഡ് codes of ethics. Remember codes of ethics? Those are the obligations that must obeyed by designers or engineers or creators. Okay, അപ്പം ഈ പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്തുണ്ടാവും? Definitely they will produce some codes of ethics. Okay, there are some points to make regarding the professional societies and their codes. Okay, the differences in codes reflect different styles of engineering practice in the various disciplines, much more than differences in the views and importance of ethics. Okay, the differences in codes reflect different styles of engineering practice in the various disciplines, much more than differences in their views of importance of ethics. The professional societies, notwithstanding their promulgation of codes of ethics, have not always been as active as visible protectors of whistleblowers and other professionals who raise concerns about specific engineering and design instances. The codes of ethics we have described are not necessarily the same as those in all parts of the world. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എത്തിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ ഡിസൈനേഴ്സും ഒബേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസേൺസിനെ പറ്റിയും അവർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് എന്തുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യാൻ ഓരോ ഡിസൈനേഴ്സും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലേ, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എത്തിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ജനറലൈസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ എന്താ പറയുക, ഓരോ ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എത്തിക്സ്? സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, യു ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എത്തിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കാം? എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ റൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിസൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അൺഎത്തിക്കലാണ്. അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. വേറെ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും? അനുഷ്ഠ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? ഷാരോൺ ഇനി എഴുതിയ കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്? റോഷ്നി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. വെരി ഗുഡ്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല. പിന്നെ എന്താ അതിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഹാംഫുൾ ഫോർ സൊസൈറ്റി അല്ല, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊറാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആസ്പെക്ട്സിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോഡ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എത്തിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ല? ഓക്കെ. So ethics is always a part of engineering practice. So ultimately, ethics is intensely personal. There is no way to predict when a serious conflict of obligations and loyalties will arise in our individual lives. Okay, nor can we know the specific personal and professional circumstances within which such conflicts will be embedded. Okay, unfortunately, a single answer to many of the questions posed. Okay, if faced a daunting conflict, we can only hope that we are prepared by our upbringing, our maturity, or our ability to think and reflect about the issues that we have briefly raised. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എത്തിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്. സോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഫോർ യൂസിങ് അവർ മെച്യൂരിറ്റി ഓർ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ള അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക്, ആ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ വരുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില എക്സാമ്പിൾസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, examine the changes in the design of a footwear with constraints of production method, lifespan requirement, reliability issues, and environmental factors. Use hand sketches and give proper rationalization for the changes in design. Okay, ഇതൊരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ചില പറയാൻ പറ്റുമോ? എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എക്സാമിൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫുഡ് വെയർ വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ്, റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്
വി നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെ പറ്റും അഞ്ജന? ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ഫുഡ് വെയർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധാരണ ഇതിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇൻ ഡിസൈൻ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരാൻ പറ്റുമോ? ഡൊമിനിക്, കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ്, എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ട? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എക്സാമിൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ഫുഡ് വെയർ വിത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്, ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ്, റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഒരു ഫുഡ് വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെയറിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്തണം. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അനുശ്രീ, ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അത് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത അനുശ്രീ. പറ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. മെറ്റീരിയൽ നോക്കണ്ടേ എൻവയോൺമെന്റിന് ഹാർംഫുൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ? കേൾക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞു. മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഇത് പറഞ്ഞൂടെ? എന്താ ഇത്ര താമസം പറയാൻ? പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ? നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്? ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? വൈഷ്ണവ്, is there any other idea to change production method? Production method നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം. വേറെന്താ ഉള്ളത്? റോഷ്നി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഏത് പറയാം? ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? പാറ്റേണോ? കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയണ്ട. അതല്ലാതെ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ, വി കൻ ചേഞ്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്, അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലാതെ വേറെന്താ ഉള്ള? എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് വെയർ അല്ല, അത് എന്താ പറയുക, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം. ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡൊമിനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു? പറഞ്ഞോ. ഗ്രിപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ല ചോദിച്ചതിൽ പറ. അതിന്റെ ഗ്രിപ്പിന്റെ അകത്ത് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രിപ്പ്, ഓക്കെ, ശരി ശരി, വെരി ഗുഡ്. അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താം, അല്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ? നിങ്ങൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം, കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രിപ്പ് എന്നല്ല പറയണത് വിഷ്ണു. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. അശ്വിൻ? Any other idea? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐഡിയ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ, മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ചും ആസ് വെൽ ആസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും. ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ എന്താ പറയുക ഒരു ഫുട്വെയറും ആ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ? മനുഷ്യ ക്ലിയർ അല്ല? നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ്. റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ല, സോറി, ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ്. സോ വാട്ട്, ഹൗ ക്യാൻ യു ചേഞ്ച് യുവർ ഫുട്വെയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ്? ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? അത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരു ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയേണ്ടി വരും. അതായത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം? എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം? അതിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടോ? ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so we need to design a footwear. അപ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള ഒന്നാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഡിസൈൻ എന്താണ്? ചേഞ്ചസ്, ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം?
അശ്വിൻ നമ്മൾ ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അനുശ്രീ കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്? റോഷ്നി, നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാത്തത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കേൾക്കുന്നില്ല. ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ. ലൈഫ് സ്പാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്? എന്താ ഐഡിയ ഉണ്ടോ? വേറെ ആദ്യം അഞ്ജന എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈഷ്ണവ്? ആർക്കും ഐഡിയ ഉള്ളത് അവർ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ഈ പേര് വിളിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. വൈഷ്ണവ് കേൾക്കുന്നില്ല? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വൈഷ്ണവ് എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷണൽ ആയിട്ട്? ഡൊമിനിക് സാർ, പറഞ്ഞു. അല്ല അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം പറ്റിയാ പോരെ? ഡിസൈൻ മാറ്റാണ് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത്. അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊടുത്താൽ പോരെ? ശരി വെരി ഗുഡ്. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഡിസൈനിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് വരച്ചിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇതിലെനിക്ക് അത്രയും നീറ്റായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടിഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടുതലും നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ പറയുക, കറക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന, എന്താ പറയുക, ടച്ച് വരുന്നത് അല്ല, പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ പറയണം. പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ലൈഫ് സ്പാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതെന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന്
ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരും. നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയലി പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരും. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഐഡിയാസ് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഡിസ്ക്രൈബ് how to estimate the cost of a particular design using any of the following. Okay. On the website, the layer of a plant, elevation of a building, an electric or electronic system or device, and a car. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോ ഹൗ എക്കണോമിക്സ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻസ് യൂസ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നില്ലേ റോഷ്നി? അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ആണ്. ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫുട്വെയർ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ചേഞ്ചസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്, രണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്, തേർഡ് റിലയബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതിയിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെന്നുള്ളത് എഴുതുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ടിങ് ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പറയണം. ഇനിയുള്ള 1-2 ക്ലാസ്സസ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക. ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും സ്കെച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുക, പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതുക, അതിന് സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം എഴുതാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണു, നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി നന്നായി ചിന്തിക്കുക. കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓരോ ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐഡിയ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരുമോ? ഓക്കെ. സോറാണ്. അക്ഷയ് ഇല്ല. ഓക്കെ. അഞ്ജന, അനുശ്രീ, അഷ്ന, അശ്വിൻ, അശ്വിനില്ല. ഓക്കെ. ഡൊമിനിക്, ഷീസ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. ആദിൽ, പ്രസന്റ് സാർ. റോഷ്നി, ഷാരോൺ, പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, പ്രസന്റ് സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.